السلام علیکم. میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ. کار چلتے چلتے اچانک بیچ روڈ پر رک گئی تھی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک تو سنسان روڈ اور رات کے 2 بجے ہیں اور اب اس کار کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے. وامک بار بار کار سٹارٹ کرے جا رہا تھا، پر مجال ہے جو کار ذرا بھی سٹارٹ ہوئی ہو. اتنے میں وریشا بول پڑی، وامک ذرا اتر کر انجن تو چیک کرو، کہیں پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا یا انجن تو گرم نہیں ہو گیا. ارے یہ تو میرے دماغ میں ہی نہیں آیا. گھر پہنچنے کی اتنی جلدی جو لگی ہے. دیکھ نہیں رہے کتنا خوبصورت اور سہانا موسم ہے. شائیں شائیں ہوائیں چل رہی ہیں. یہ رات کے 2 بجے کون سا رومانس سوچ رہا ہے تمہیں وریشا؟ ہوش کے ناخن لو. قریب قریب دور دور تک یہاں کوئی آبادی نہیں ہے. ایک تو تمہارا گھر اتنی دور ہے کہ پورا ہائی وے کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اور وہ ساتھ میں لگا ہوا قبرستان. اچھا تو یہ بولو نا کہ تمہیں وہ قبرستان سے ڈر لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک تو اتنا سناٹا اور دور دور تک کوئی ٹریفک نظر ہی نہیں آ رہی. اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ ہو. پیٹرول تو میں نے چیک کر لیا تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً اتر کر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. وامک نے کار کا دروازہ کھولا اور ارے وریشا ذرا باہر تو آؤ. دیکھو انجن کتنا پھک گیا ہے، کتنا آگ ہو رہا ہے. اب کیا کریں؟ اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظام کریں یا مجھے پانی لانا ہوگا؟ ہاں وہی فلمی سٹائل، جنگل کے اندر پانی کا جھرنا کہیں کھوجو اور پانی بھر کے لے آؤ. کار کی ڈگی زور سے بند کرتے ہوئے وامک بولا، دیکھو وریشا، میں کہیں نہیں جانے والا. میں تو جا کر بیٹھ رہا ہوں کار میں. تم بھی ساتھ میں وہیں آ کر بیٹھ جاؤ. 10-15 منٹ میں انجن ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر اللہ کا نام لے کر کار سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں. نہیں وامک، تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتے ہیں. دیکھو آؤ اندر چلتے ہیں، شاید کہ کوئی پانی کا انتظام ہو جائے. وریشا جانتی تھی وامک کو اندھیرے اور سناٹے جنگل اور ساتھ منسلک قبرستان والے اس راستے سے شروع سے ڈر لگتا ہے. تبھی وہ اس کو مسلسل ٹیز کیے جا رہی تھی. لیکن وامک بھی وامک تھا. ٹس سے مس نہ ہوا. کار کے اندر جا بیٹھا اور سلو ٹریک میوزک آن کر میوزک انجوائے کرنے لگا. چند منٹ ہی نہ گزرے تھے کہ وامک نے اپنی بند آنکھیں کھولی. وریشا کو اپنے پاس نہ پا کر ایک دم محتاط سا ہو گیا. وریشا کون سا مذاق کر رہی ہو؟ کار کے قریب دور دور تک وریشا اسے دکھائی نہ دی. اندر اس نے لائٹ تو آن کی ہوئی تھی، لیکن ہیڈ لائٹس ہی جل رہی تھیں. دودھیا ہیڈ لائٹس دور دور تک پڑ رہی تھی روڈ پر وریشا کہیں نہیں نظر آ رہی تھی. کتنی بے وقوف لڑکی ہے یہ. چلی گئی نا خود پانی بھرنے کے لیے. آتی ہے تو آ جائے، میں بھی پیچھے نہیں جاؤں گا. 15 سے 20 منٹ گزر گئے، پر وریشا نہ ہی تو جاتے ہوئے اسے معلوم ہوئی اور آتے ہوئے تو دکھائی ہی نہ دی. اور وہ مسلسل فون پر ٹرائی کیے جا رہا تھا، تو بیک سیٹ پر پڑا ہوا موبائل مسلسل سائلنٹ، جسے وامک نے تھوڑی دیر بعد گردن گھما کر دیکھا. ماشاء اللہ فون بھی یہاں چھوڑ گئی ہیں. لگتا ہے جانا ہی پڑے گا. کار کا دروازہ کھول کر وامک اب کار سے باہر آ گیا تھا. وریشا کہاں چلی گئی ہو؟ کس طرف سے گئی ہو؟ کہاں دیکھوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ گردن گھما گھما کر مسلسل تیز وریشا کا نام پکار رہا تھا. چلو سامنے ہی چلتا ہوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ یہاں قریب گئی ہوگی.
वामिक चलता जाता और अपनी निगाहों को आगे पीछे घुमाता जाता। उसके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग लाइट भी थी जो दूर दूर तक पता चलती थी। अचानक उसे सामने कुछ ही दूरी पर वरीशा बैठी हुई दिखाई दी, जिसने घुटनों में अपना सर दे रखा था। वाह भाई वाह! तेज तेज कदमों से चलता हुआ वामिक वरीशा के पास पहुंच गया था। वरीशा, ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारा पिछले आधे घंटे से कार में इंतज़ार कर रहा हूँ। बिना बताए यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, कोई भी हादसा हो सकता है। हाईवे है और दूर दूर तक सन्नाटा। तुम अपने इस मजाक करने की आदत को क्या छोड़ नहीं सकती हो? खड़ी हो, अब चलो। मुझे लगता है कार स्टार्ट करके हमें भी अब निकलना चाहिए। बिला वजह तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया। कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। उठो, क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? वरीशा, सुनती क्यों नहीं हो? वरीशा ने घुटनों से अपना सर उठाया और मुस्कुराने लगी। मैं देखना चाहती थी वामिक कि तुम मुझे ढूंढते हुए सही डायरेक्शन में आते हो या अंदर जंगल में चले जाते हो, पर तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम तो सीधे सीधे मुझे ही ढूंढते आ गए। तुम्हें क्या मेरी महक आती है? कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन अब खड़ी हो, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं सकती वामिक। तुमको मेरी हेल्प करनी होगी। ठीक है, लेकिन सुनो, टॉर्च पकड़ोगे या मुझे? क्या मकसद? टॉर्च भी पकड़ूंगा और तुम्हें भी पकड़ूंगा। वामिक ने अपने हाथ से टॉर्च वरीशा के हाथ को पकड़कर थमा दी। इसे तुम पकड़ो और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। इतने अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं देता। ना ही मेरी आंखों में टॉर्च लगी है और ना ही तुम्हारी आंखों में। चलो अब उठो। सहारा देते हुए वामिक ने वरीशा को उठाया। उसके पैर में वाकई ही चोट लगी थी। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे छुपने के चक्कर में तेज तेज भाग रही थी कि मेरा पैर ही मुड़ गया। और जब से यहाँ बैठी हूँ मैं, पता है कितना दर्द हो रहा है मुझे। अब चलते हो या सारी बातें यहीं करोगे? हाँ हाँ चलो, लेकिन ये अचानक से इतने कौवे क्यों बोल रहे हैं वरीशा? सब खैर तो है? कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है मुझे तो। कुछ भी नहीं है, बस चलो। कहाँ तक चलना है? क्या मतलब कहाँ तक चलना है? भूल गई क्या? किस रास्ते जा रही हो? हमारी कार तो बाएं जानिब नहीं दाएं जानिब खड़ी है। अचानक वरीशा को झटका लगा। ओह अच्छा, वो बस यूं ही में। चलो चलो जल्दी करो, मुझे लगता है तुम्हें शायद ज़्यादा चोट लग गई है। वामिक वरीशा को सहारा देता हुआ चल रहा था। वरीशा, तुमने अपने बालों को इस कदर खुला क्यों छोड़ा है? इनका जोड़ा क्यों नहीं बना लेती तुम? वरीशा एक जानिब सर झुकाए लंगड़ेपन के साथ चल रही थी। वरीशा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। इन बालों को हटाओ और इनका जोड़ा घुमा लो। मुझे घबराहट महसूस हो रही है। वामिक बिल्कुल वरीशा के सामने जाके खड़ा हो गया। इधर खड़ी हो, बालों का जूड़ा बनाओ तो मैं आगे चलूँगा। देखो तो, इतने गहरे सन्नाटे में अपनी जुल्फ़ें बिखेर कर चल रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा वैसे भी कहती हैं रात को खुले बालों के साथ बाहर नहीं जाते। अचानक वरीशा बोल उठी, इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं बना देते जूड़ा? वरीशा की बदलती हुई आवाज़ ने वामिक को खौफज़दा कर दिया था। तुम वरीशा तो नहीं हो? तुम कौन हो? वरीशा, कौन हो तुम? वामिक ये कहते हुए अपने कदमों को पीछे करने लगा। अचानक वरीशा ने वामिक का गला पकड़ लिया और वामिक अपने हाथ पैर चलाने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी वरीशा नहीं हो। इतनी ही देर में वामिक को कोई जोर जोर से झंझोड़ रहा था। वामिक उठो। वामिक, क्या हुआ है?
कोई बुरा सपना देख लिया क्या तुमने? वरीशा, वरीशा, कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ है वामिक? अभी ही तो तुम हॉरर स्टोरी देख रहे थे, देखते देखते शायद तुम सो गए। स्टोरी अभी ही तो खत्म हुई है। चलो घर चलते हैं। नहीं, हम सुबह घर जाएंगे। मैं भी घर नहीं जा रहा। और हम कहाँ हैं? क्या हुआ वामिक? वामिक, मेरी मम्मा के घर हैं। और कहाँ हैं? अच्छा, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है ना? मुझे प्लीज़ पानी पिला दो। वामिक को ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे। वरीशा वामिक को देखकर हैरान और परेशान हो रही थी। इतनी देर में वरीशा की अम्मी आ गईं। क्या हुआ वामिक? रात के 2:30 बजे हैं और तुम क्यों चिल्ला रहे थे? मैं अपने कमरे से सोते हुए टीवी लाउंज में आ गई हूँ। सब खैर तो है ना बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी जान, शुक्र करें कि ख्वाब ही था। मैंने आज बहुत डरावना ख्वाब देखा है और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कभी इसको सच ना कर दे।